परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि सानू सतसंग दियां वडमुलियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। सो जिवें कि आप जियां नू पता ही है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार रहमत सदका अपार किरपा सदका शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु पंजवें गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां वल्लों उचारण कीती होई बाणी श्री सुखमनी साहिब जियां दी आपां लड़ीवार कथा विचार करदे आ रहे हां। आप जियां ने 21 अष्टपदियां तक बाणी दी विचार सरवण कीती है। आओ अज 22वीं अष्टपदी दी विचार आरंभ होण लगी है। सतगुरु जी साडे ते की रहमत कर रहे ने, साडे ते की बख्शिश कर रहे ने, आओ सरवण करिए। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार। हे जीवां नूं पालण वाले, हे पूरी सृष्टि दे मालक अकाल पुरख वाहिगुरु जी, तुसीं आप ही सब थाई वरत रहे हो। तुहाडे तो बिना कोई नहीं है, केवल ते केवल तुसीं आप ही हर एक जीव विच वरत रहे हो। हर एक जीव दी प्रतिपालना तुसीं कर रहे हो। साडे मन विच किते ना किते आ जांदा भी आ काम मैं कीता, जे ये काम मैं ना करदा फिर होना नहीं सी। पर नहीं गुरमुखा, तैनू चलाउण वाली भी कोई ताकत है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी है। ये साडा मन ही कदे कदे हंकार विच बोल दिंदा भी मैं कर रहा, पर परमात्मा वाहिगुरु जी करवा रहा तां असीं कर रहे हां। जिस दिन उन्हें करवाना बंद कर दिता, मना तेरे को तां उठिया भी नहीं जाना। तू चलदा फिरदा बोलदा काम कार ताही करदा है, क्योंकि वो परमात्मा वाहिगुरु जी तेरे विच वरत रहा है। जिस दिन उन्हें वरतना बंद कर दिता तां तेरे कोलों अपना ही शरीर नहीं चुकिया जाना। जी जंत के ठाकरा, ऐ जीवां जंतां नूं पालण वाले वाहिगुरु जी आपे वरतनहार, तुसीं आप ही हर जगह वरत रहे हो। नानक एको पसरिया, परमात्मा वाहिगुरु आप ही सब जगह मौजूद है, आप ही पसरिया होया है। दूजा कह दृष्टार, महाराज कहंदे दूजा किहनूं कहिए, क्योंकि केवल परमात्मा वाहिगुरु जी है। इंसान हंकार विच बोल दिंदा भी मैं कीता, पर नहीं, कराउण वाला परमात्मा है। जिवें गुरमुखो रात नूं 20 घड़े पानी दे भर लईए ते उत्ते चंद्रमा दी रोशनी पानी ते पैंदी होवे तां असीं देखीदा भी जिहड़ा घड़ियां विच पानी भरिया उहदे विच चंद्रमा दिखाई दिंदा हुंदा है। पानी विच चंद्रमा दिखदा है, पर चंद्रमा तां एक ही है। 20 घड़ियां विच वखरा वखरा दिख रहा, की दिखदा? वो चंद्रमा दी परछाई है। इसे तरह
ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣਨੈ ਹਾਰ, ਆਪ ਹੈ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ। ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣਨੈ ਹਾਰ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਥੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੈ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੇਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸਮਾਏ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਏ ਆ, ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਆਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਆਪਨ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ। ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਭਿੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਨ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ, ਭਾਵ ਪਰੋ ਦਈਏ, ਤੇ ਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਅੱਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਆਪਨ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪ 부ਝਾਏ, ਸਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪ 부ਝਾਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੂਝ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਸੇਵਕ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ। ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ, ਸਮਦਰਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ? ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਂ ਕੈ ਹਾਥ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਂ ਕੇ ਹਾਥ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਇ ਨਾ ਮਾਰੈ, ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੈ। ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਇ ਨਾ ਮਾਰੈ, ਜਿਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ,
ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਿਸ ਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਸਿਰ ਏਕ ਨਰੰਜਨ ਰਾਏ। ਤਿਸ ਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਸਿਰ ਏਕ ਨਰੰਜਨ ਰਾਏ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਐ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮੁਸ਼ੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਖੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਿਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਕ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਹਾਥ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਨੋ ਸਾਥ। ਜੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਹਾਥ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਨੋ ਸਾਥ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਭਾਵ ਸਭ ਥਾਈਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੋ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੇਵਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।
पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत किरपाल। पूरन पूर रहे दयाल, दया ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪ। ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਆਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਭ ਥਾਈਂ ਮੌਜੂਦ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਤ। ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੀਵਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੀਂਹ ਹਟ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਖਿਚੜੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੀਵਿਆ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੇ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਐ ਭਾਈ ਜੀਵਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੈ ਜੀਵਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਸੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੈ ਜੀਵਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸੈ ਧਿਆਤ। ਜੋ ਜੋ ਜੀਵ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਣਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਏਕੈ ਨਾਏ, ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ। ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਏਕੈ ਨਾਏ। ਜੋ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਆਸ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫੱਬਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ,
हर एक दी सेवा करे। सेवक ओही है जिहड़ा सेवा करदा, हुक्म बूझ परम पद पाई। परमात्मा दी रजा नूं समझे, वाहिगुरू जी दे हुक्म नूं समझे, उस नूं उच्चा दर्जा मिल जांदा है। परम पद दी ओनू हासिल हो जाता है। परम पद दा दर्जा ओनू मिल जाता जिहड़ा वाहिगुरू जी दे हुक्म नूं समझ लैंदा है। इस ते ऊपर नहीं विचार, जाकै मन वसिया निरंकार। इस ते ऊपर नहीं विचार, महाराज कहंदे उन्हां नूं इस नाम सिमरन तो वड्डा होर कोई विचार नहीं सुझदा। सब तो वड्डी विचार यही है परमात्मा वाहिगुरू जी दा सिमरन करना। इस ते ऊपर नहीं विचार, होर कोई विचार नहीं है। जाके मन वसिया निरंकार, जिन्हां दे मन विच अकाल पुरख वाहिगुरू जी वसदा है। बंधन तोर भये निर्वैर, अन दिन पूजह गुर के पैर। बंधन तोर भये निर्वैर, माया दे बंधन तोड़ के ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨ ਦਿਨ ਪੂਜਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਐ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖੀ ਬਣਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਨਮ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਰਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਆ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਸਵਰ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਨੀ ਵਸਾਰਿਓਨ ਨਾਉ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆਂ ਆਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੂਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। ਆਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ 22ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।